Dear students, today we are going to discuss Module 3. First section, Transportation Problem. Introduction. Transportation problem is a special kind of linear programming problem in which products are transported from a set of sources or origin to a set of destinations subject to the supply and demand of sources and destination respectively, such that the total cost of transportation is minimized. Because of its special structure, the usual simplex method is not suitable for solving transportation problem. This problem requires a special method of solution. The objective of transportation problem is to determine the amount to be transported from each origin to each destination such that the total transportation cost is minimized. Types of transportation problem. Balanced transportation problem and unbalanced transportation problem. First, balanced transportation problem. When both the supplies and demands are equal, then the problem is said to be balanced transportation problem. Unbalanced. When the supply and demand are not equal, then it is said to be an unbalanced transportation problem. In this type of problem, either a dummy row or a dummy column is added according to the requirement to make it a balanced problem. Then it can be solved similar to the balanced problem. The structure of the problem. Let there are m origins and n destinations. Let the amount of supply at ith origin is Ai. Let the demand at jth destination is Bj. The cost of transporting one unit of an item from the origin I to destination j is Cij and is known for all combination ij. Quantity transported from origin I to destination j is xij. The objective is to determine the quantity xij to be transported over all route ij so as to minimize the total transportation cost. The supply limits at the origin and the demand requires at the destination must be satisfied. The above transportation problem can be written in the following tabular form. The transportation problem ഈ ഫോമിലായിരിക്കും കിടക്കുന്നത്. ഈ ടേബിളിന്റെ ഫോമിലായിരിക്കും കിടക്കുന്നത്. ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് 1 to up to m ഒറിജിൻ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഫാക്ടറി ആയിരിക്കണം. ഫാക്ടറിയുടെ എണ്ണം 1 to m. ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഒരു സ്ഥലമാകാം, എന്ത് വേണേലും ആകാം. 1 2 3 up to n. ദെൻ ഈ ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടറി, ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഫാക്ടറി ആണെങ്കിൽ ഈ ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് പ്ലേസിലോട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് ആണ് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് C11. ദെൻ ഈ സപ്ലൈ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതായത് ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടറിക്ക് A1 സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും, സെക്കൻഡ് ഫാക്ടറിക്ക് A2 സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും, തേർഡ് ഫാക്ടറിക്ക് AM സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓരോ സ്ഥലത്തെയും ഡിമാൻഡ് ആണ് B1 B2 B3 BN എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഈ C1 C2 C11 C12 C13 എന്ന് പറയുന്ന കോസ്റ്റ് ആണ്. ഇനി ഈ എക്സ് എന്നുള്ളതാണ് യൂണിറ്റ്, നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്, എത്ര യൂണിറ്റ് കൊടുക്കണം. ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത്. ഈ x11 x12 ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സപ്ലൈ, ടോട്ടൽ സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നതും ടോട്ടൽ സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് A1 A2 എക്സെട്ര AM, ടോട്ടൽ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് B1 B2 B3 എക്സെട്ര BN സെയിം ആയിരിക്കണം എപ്പോഴും. ഈ x11 ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ടോട്ടൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ്, മിനിമം ടോട്ടൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ടേബിൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. ഈ ടേബിൾ തന്നെ നമുക്ക് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് എഴുതാം. Now the linear programming model representing the transportation problem is given by the objective function is minimize. Transportation problem എപ്പോഴും മിനിമം ആയിരിക്കണം. Z equal to sigma I is equal to 1 to m, sigma j is equal to 1 to n, Cij xij. Subject to the constraints ആയിട്ടുള്ളത് sigma j is equal to 1 to m, xij equal to ai.
അതായത് ഈ x11, x12, x13 പ്ലസ് എക്സെട്ര x1 എന്ന് പറയുന്നത് A1 ആയിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ സിഗ്മ ഐ is equal to 1 to m xij equal to bj. അതായത് നമ്മൾ ഈ റോ സം x11, x12, x13 A1 ആയിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ കോളം x11, x21 പ്ലസ് xm ഈ കോളത്തിന്റെ യൂണിറ്റ്സ് കൂട്ടുന്നത് b1 ആയിരിക്കണം. ഇതാണ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് ആയിട്ടുള്ളത്. Then next we are going to some definitions. Feasible solution. A feasible solution to a transportation problem is a set of non-negative values xij, I equal to 1 to up to m, j is equal to 1 to up to n that satisfy the constraint. ഈ രണ്ട് കൺസ്ട്രെയിൻസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന xij-ക്കാണ് feasible solution എന്ന് പറയുന്നത്. Then basic feasible solution. A feasible solution is called a basic feasible solution if it contains not more than m plus n minus 1 allocation, where m is the number of rows and n is the number of columns in a transportation problem. Optimal solution. Optimal solution is a feasible solution, not necessarily basic, which minimize the total transportation cost. Non-degenerate basic feasible solution. If a basic feasible solution to a transportation problem contains exactly m plus n minus 1 allocation in independent position, it is called a non-degenerate basic feasible solution. Here m is the number of rows and n is the number of columns in a transportation problem. Degeneracy. If a basic feasible solution to a transportation problem contains less than m plus n minus 1 allocation, it is called degenerate basic feasible solution. Here m is the number of rows and n is the number of columns in a transportation problem. Methods to solve. Transportation method രണ്ട് മെത്തേഡ് വെച്ചാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് ബേസിക് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. ഇതൊരു സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും, പക്ഷെ അത് മിനിമം ആകത്തില്ല. മിനിമം ആകുന്നത് വേറെ മെത്തേഡ് വെച്ചാണ്. അപ്പൊ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ടു ഫൈൻഡ് ഇനിഷ്യൽ ബേസിക് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ. അതിന് തന്നെ 3 മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. നോർത്ത് വെസ്റ്റ്, ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ്, വോഗൽസ് അപ്രോക്സിമേഷൻ മെത്തേഡ്. ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് കോർണർ റൂള്. അതിന് സ്റ്റെപ്പ് 1 അലോക്കേറ്റ് ടു ദ സെൽ 1 1. ഇപ്പൊ 1 1 എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് റോയിലെ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ്. മാക്സിമം പോസിബിൾ എമൗണ്ട് വിച്ച് ഈസ് ദ മിനിമം ഓഫ് റോ ടോട്ടൽ ആൻഡ് കോളം ടോട്ടൽ. ക്രോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് റോ ഓർ കോളം ആസ് ദ കേസ് മേ ബി. അതായത് ടേബിളില് ഈ എലമെന്റിലാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഈ എലമെന്റിൽ നമ്മൾ x11ന്റെ വാല്യൂ കൊടുക്കുകയാണ്. A1 ഉണ്ട്, B1 ഉണ്ട്. റോ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്ന A1, കോളം ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്ന B1. ഇതിൽ ഏതാണ് മിനിമം അത് വേണം ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ. ഇപ്പൊ A1 ആണ് മിനിമം എങ്കിൽ x11ന്റെ സ്ഥാനത്ത് A1 കൊടുക്കുന്നു. ഇത് കട്ട് ചെയ്യുന്നു, ഈ റോ കട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇനി B1 ആണ് മിനിമം എങ്കിൽ B1 കൊടുത്തിട്ട് ഈ കോളം കട്ട് ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കൺസിഡർ ദ റെഡ്യൂസ്ഡ് മെട്രിക്സ്. In that matrix, allocate to the cell 1 1 maximum possible amount. കട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന മെട്രിക്സിലെ 1 1, അതായത് ഫസ്റ്റ് റോയിലും ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലെ എലമെന്റിന് അലോക്കേഷൻ കൊടുക്കുക, which is the minimum of row total and column total. Cross off that row or column as the case may be. Step 3, repeat the above steps until all rows and columns are crossed off. ഈ മെത്തേഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക, എല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് വരെ കണ്ടുപിടിക്കുക. ലാസ്റ്റ് ടോട്ടൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സിഗ്മ CIJ XIJ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് മെത്തേഡ്. നോർത്ത് വെസ്റ്റ് പോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. വൺ ഡിഫറൻസ്, നമ്മൾ ഇവിടെ അലോക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്ന എപ്പോഴും 1 1 സെല്ലിലാണ്. ഇവിടെ അലോക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്ന എപ്പോഴും ലോവസ്റ്റ് കോസ്റ്റിലാണ് അലോക്കേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത്. സ്റ്റെപ്പ് 1, choose the cell having the lowest cost and allocate there the maximum possible amount, which is the minimum of row total and column total. Cross off that row or column as the case may be. Step 2, consider the reduced matrix
In that matrix, locate the cell having the lowest cost, allocate to the cell maximum possible amount, which is the minimum of row total and column total. Cross off that row or column as the case may be. Step 3. Repeat the above step until all rows and columns are crossed off. The last method, Vogel's approximation method or VAM. Step 1. Under this method, we write the difference between smallest and second smallest cost in each row, in each column, below the corresponding column within the bracket. ഓരോ കോളത്തിലും ഏറ്റവും ചെറിയ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിന്റെ ഡിഫറൻസ് എഴുതുന്നു. Similarly, write similar difference in each row to the right of the corresponding row. These differences are known as penalty. Step 2. Select the row or column having the largest penalty and allocate the maximum possible amount to the cell with the lowest cost in that row or column as the case may be. Cross off that row or column. Construct the reduced matrix with the remaining row and column. Largest penalty എടുത്തിട്ട് അവിടെ വേണം allocation കൊടുക്കാനാണ്. For that reduced matrix obtained, apply step 1 and 2 until all rows and columns totals are crossed off. ഇതാണ് മെത്തേഡ്. അപ്പം 3 മെത്തേഡ് ആണുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് കോർണർ, സെക്കൻഡ് ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ്, തേർഡ് വണ് വോഗൽസ് മെത്തേഡ്. നോർത്ത് വെസ്റ്റ് കോർണറിലാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും അലോക്കേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് 1-1 സെല്ലാണ്. 1-1 സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് റോയിലെ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലെ എലമെന്റ്, അവിടെയാണ് എപ്പോഴും അലോക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. അലോക്കേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് മിനിമം ഓഫ് റോ ടോട്ടലും കോളം ടോട്ടലും ഏതാണ് മിനിമം എന്ന് നോക്കിയിട്ട് അത് വേണം അലോക്കേഷൻ കൊടുക്കാൻ. എന്നിട്ട് ക്രോസ് ഓഫ് ചെയ്യണം. ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് മെത്തേഡിലാണെങ്കിൽ ഏതാണ് ലോവസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് അവിടെ വേണം എപ്പോഴും അലോക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ. വോഗൽസ് മെത്തേഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ലാർജസ്റ്റ് പെനാലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണം. പെനാലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ റോയിലെ രണ്ട് സ്മോളസ്റ്റിന്റെ ഡിഫറൻസ് എഴുതുക, കോളത്തിലെയും രണ്ട് സ്മോളസ്റ്റിന്റെ ഡിഫറൻസ് എഴുതിയിട്ട് പെനാലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുക. അതാണ് പെനാലിറ്റി. അതിൽ ലാർജസ്റ്റ് പെനാലിറ്റി നോക്കി അവിടെ വേണം മാക്സിമം പോസിബിൾ എമൗണ്ട് കൊടുക്കാൻ. അപ്പൊ 3 മെത്തേഡിലും 3 സ്ഥലത്താണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡിലാണെങ്കിൽ 1-1 സെല്ലിൽ കൊടുക്കണം, സെക്കൻഡ് മെത്തേഡിലാണെങ്കിൽ ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് സെല്ലിൽ കൊടുക്കണം, തേർഡിലാണെങ്കിൽ ഹയസ്റ്റ് പെനാൽറ്റി വരുന്ന എവിടെയാണോ അവിടെ കൊടുക്കണം. ഈ 3 മെത്തേഡിലും the initial solution obtained by Vogel's method is more close to the optimum solution than the solution obtained by other 2 methods. നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന 2 പാർട്ടായിട്ടാണ്. ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ഇനിഷ്യൽ സൊല്യൂഷൻ. ഇനിഷ്യൽ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് ഈ 3 മെത്തേഡ്. ഈ 3 മെത്തേഡിൽ ഏറ്റവും നല്ല മെത്തേഡ് വോഗൽസ് അപ്രോക്സിമേഷൻ മെത്തേഡ് ആണ്. കാരണം നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് മിനിമം കോസ്റ്റ് ആണ്. ഈ 3 മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കോസ്റ്റ് കിട്ടും. ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന മിനിമം കോസ്റ്റ് വോഗൽസ് അപ്രോക്സിമേഷൻ മെത്തേഡ് ആണ്. ഇനി ഈ 3 മെത്തേഡിലും കിട്ടിയത് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. മോഡി മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. മോഡി മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം നമുക്ക് സോൾവ് ദ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലത്തിന് മിനിമം കോസ്റ്റ് കിട്ടും. ഈ 3 മെത്തേഡിൽ ഏറ്റവും അപ്രോക്സിമേഷൻ മെത്തേഡ് വോഗൽസ് അപ്രോക്സിമേഷൻ ആണ്. ഈ 3 മെത്തേഡിൽ ഏറ്റവും ക്ലോസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന വോഗൽസ് മെത്തേഡ് ആണ്. ദെൻ അടുത്തത് സോൾവ് ദ ഫോളോയിങ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം എന്നാണെങ്കിൽ ഈ മെത്തേഡ് 3 എണ്ണത്തിൽ ഒരെണ്ണം ചെയ്യും.